یہ سال ہے 1221۔ سندھ کے کنارے کھڑا یہ شخص دریا کے اس پار دیکھتا ہے۔ بس اس دریا کو پار کرنے کی دیر تھی اور پھر انمول خزانوں سے مالا مال ملک یعنی ہندوستان اس کی مٹھی میں آ سکتا تھا۔ ایسا کرنے کے لیے اس کے پاس طاقت بھی تھی اور جرأت بھی، لیکن اس نے ایسا کیا نہیں اور واپس لوٹ گیا، لیکن پیچھے چھوڑ گیا ایک سوال۔ سینٹرل ایشیا کا یہ بے رحم جنگجو جس نے اپنی سلطنت کو یورپ تک پھیلا دیا تھا اور جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کی کوئی فوج اسے ہرا نہیں سکتی، اس نے خود ہندوستان پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے منگول سردار چنگیز خان کی۔ چنگیز خان دریا سندھ کے کنارے پاکستانی علاقے کالا باغ تک آیا۔ اس کے پاس دنیا کی سب سے تگڑی فوج تھی، لیکن پھر بھی اس نے دلی کی طرف سفر کیا کیوں نہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں چلنا ہوگا 13ویں صدی میں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1218 میں جنوبی قازقستان کے شہر اوترار سے۔ 21ویں صدی میں اسے بھوتوں کے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن سلک روڈ پر بسنے والے اس شہر کی اس وقت بڑی شان و شوکت ہوا کرتی تھی۔ سینٹرل ایشیا کو پوری دنیا سے جوڑنے والا یہ شہر اس وقت کی خوارزمی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ 13ویں صدی کے آغاز میں خوارزمی سلطنت پر علاؤالدین محمد خوارزم شاہ کی حکومت تھی، جنہوں نے اس شہر پر اپنے ایک قریبی رشتہ دار اور بعض روایات کے مطابق اپنے چچا انلچک کو گورنر لگایا ہوا تھا، جو کہ خاصا اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ سال 1218 میں یہ شہر ایک سانحے کا چشمدید گواہ بنا۔ 400 کے قریب منگول تاجر اس شہر میں داخل ہوئے، جن میں چنگیز خان کا ایک خاص نمائندہ محمود جلواج بھی شامل تھا۔ گورنر کو ان پر جاسوسی کا شک ہوا، اس نے ان سب کو گرفتار کرا لیا۔ حالانکہ چنگیز خان اور خوارزم شاہ کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن چنگیز خان کے دنیا جیتنے کے ارادوں سے پوری دنیا واقف تھی۔ گورنر نے انہیں اپنے دربار میں بلایا، سوال جواب شروع ہوئے۔ آرام سے جواب دینے کے بجائے منگولوں نے آگے سے بدتمیزی شروع کر دی۔ انلچک کی برداشت سے یہ سب کچھ بہر ہوا تو اس نے تمام تاجروں کو قتل کرا دیا۔ اب چنگیز خان کو جیسے ہی اس معاملے کی خبر ہوئی، اس نے 3 قاصد بھیج کر خوارزم شاہ سے یہ مطالبہ کیا کہ تم اپنے گورنر کو اس کی سزا دو، لیکن سلطان محمد چنگیز خان سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ اس نے ایک قاصد کا سر اور 2 کی داڑیاں کاٹ دیں اور انہیں واپس چنگیز خان کے پاس بھیج دیا، لیکن سلطان کو یہ حرکت بہت مہنگی پڑی۔ سال 1219 اپریل کا مہینہ اور لاکھوں کی منگول فوج اوترار کے قلعے کے باہر کھڑی تھی۔ باقی شہر کا حال ایسا تھا جیسے کھڑی فصل کا ٹڈی دل کے حملے کے بعد ہوتا ہے۔ اپنی 20,000 کی فوج کو لے کر گورنر قلعے کے اندر چلا گیا۔ 2 ماہ تک لڑائی چلی اور آخر میں گورنر کو گرفتار کر کے چنگیز خان کے آگے پیش کر دیا گیا۔ گیم آف تھرون کا ایک سین چنگیز خان کے دربار میں اس وقت پیش آیا جب تموجن عرف چنگیز خان نے انلچک کے کانوں اور سر پر چاندی پگھلا کر ڈالی اور کہا، شہنشاہ کے لیے سونے کا تاج۔ اس کے بعد اس نے بخارا کی مسجد کے مینار پر چڑھ کر اعلان کیا، لگتا ہے تمہارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے تھے، خدا تمہیں سزا دینا چاہتا تھا اور میں اس کا بھیجا ہوا عذاب ہوں۔ اس کے بعد قتل و غارت کا طویل سلسلہ شروع ہوا۔ منگولوں نے شہر کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ سمرقند پہنچے اور وہاں کے مردوں عورتوں کو غلام بنا کر اپنی فوج میں بانٹ دیا۔ سمرقند کا اس نے وہ حال کیا کہ اسے دوبارہ آباد ہونے میں کئی دہائیاں لگ گئیں۔ خوارزم شاہی سلطنت کے ذرے ذرے کو منگولوں نے نیست و نابود کر ڈالا اور دنیا کی بڑی طاقت سمجھی جانے والی خوارزم شاہی سلطنت کو منگولوں نے یوں مٹا ڈالا جیسے یہ کوئی بچوں کا کھیل تھا۔ لیکن ایک شخص ابھی بھی چنگیز خان کی پہنچ سے دور تھا اور یہ تھا سلطان خوارزم شاہ۔ سلطان اپنی جان بچانے کے لیے یوں بھاگ رہا تھا جیسے ہرن چیتے سے۔ ایک جگہ کھائی پار کرتے ہوئے اس نے کہا کہ منگول سپاہی اتنے زیادہ ہیں کہ اس کھائی کو تو گھوڑوں کی لید ہی بھر دے گی۔ جان بچانے کے لیے سلطان نے خراسان کا رخ کیا۔ منگول سپاہیوں نے اس کا پیچھا مگر پھر بھی نہیں چھوڑا۔ بلخ، ہرات، نیشاپور، خراسان کے چپے چپے پر منگولوں کے قدم پڑے۔ جس نے سر جھکایا وہ بچا اور جو نہیں جھکا وہ کاٹ دیا گیا۔ سلطان نے جان بچانے کے لیے بغداد بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بھی ناکام رہا۔
चारों नाचार थक हार कर सुल्तान ने कैस्पियन के एक जजीरे विस्कन पर पनाह ली। ये तरकीब काम आई क्योंकि मंगोल समंदर में दाखिल नहीं होते थे। सुल्तान की ये हालत थी कि वो लोगों से चीज़ें लेता और बदले में उन्हें कोई न कोई जागीर लिख देता था। वो इसी तरह जिया और 1220 में एक बीमारी की वजह से वफ़ात पा गया। इसके बाद इसका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारज़म शाह इस बराए नाम सल्तनत का सुल्तान बना। वो भी शुरू में मंगोलों से उसी तरह भागता रहा जिस तरह उसका वालिद। फिर उसने 90,000 की फ़ौज तैयार की और एक जंग में मंगोल फ़ौज को धूल चटा दी। इसी जंग में चंगेज़ खान का दामाद भी मारा गया। इसके बाद इसने गजनी को अपना दारुल हुकूमत बनाया। चंगेज़ खान ने गजनी की तरफ भी अपनी फ़ौज को भेजा, लेकिन इस दौरान जलालुद्दीन मौजूदा पाकिस्तान के इलाके कालाबाग की तरफ निकल गए। दोनों फ़ौजों का कांटे का मुकाबला हुआ, लेकिन मंगोल फ़ौज के पै दर पै हमलों ने ख्वारज़म शाह की फ़ौज की कमर तोड़ दी। करीब था मंगोल फ़ौज ख्वारज़म शाह को दबोच लेती, लेकिन इस दौरान शाह अपने घोड़े समेत पूरे सिंध में छलांग लगा गया। चंगेज़ खान ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया और उसने अपने सिपह सालारों से कहा कि इस शख्स का खित्ता बहुत बड़ा है। साथियों, अब हमारी एंट्री होगी दिल्ली सल्तनत में। ये साल था 1221 और दिल्ली पर राज था सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का। लूटने के लिए ख़जानों के ढेर थे, लेकिन चंगेज़ खान ने ना सिंध पार किया और ना हिंदुस्तान पर हमला किया। सवाल उठता है, आखिर क्यों? मंगोलों ने चीन, ईरान, जहाँ तक कि रूस तक अपनी सरहदें फैला दी थीं। सफाकियत ऐसी कि जिस शहर पर हमला करते थे वहाँ के कुत्ते और बिल्लियों की भी सांसें खींच लेते। ख्वारज़म शाही सल्तनत के उलट पलट करने में भी उन्होंने 60 लाख लोगों का कत्ल नाहक कर डाला। ये वो ज़माना था जब दुनिया की कुल आबादी 60 करोड़ थी, यानी सेंट्रल एशिया में दुनिया की 1.5% आबादी को मंगोलों ने ख़त्म कर डाला। सेंट्रल एशिया में तो ये सब हो रहा था, मगर इस दौरान हिंदुस्तान की किस्मत अच्छी थी। चंगेज़ खान ने सिंध क्यों क्रॉस नहीं किया, ये सवाल जहन में रहे, लेकिन इसका जवाब तलाश करने के लिए पहले ये जान लें कि सुल्तान ख्वारज़म शाह का क्या हुआ। दरिया सिंध को क्रॉस करने के बाद ख्वारज़म शाह ने मुल्तान में पनाह हासिल की और फिर दिल्ली में मौजूद सुल्तान अल्तमश के पास अपना कासिद भेजा। सियासी पनाह मांगी, लेकिन सुल्तान बड़ा ज़ीरक हुक्मरान था। उन्होंने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ख्वारज़म शाह को पनाह दी तो मंगोलों से दुश्मनी मोल लेने के बराबर होगा, और अगर ना दी तो ख्वारज़म शाही सल्तनत से दुश्मनी पड़ जाएगी। इसलिए वो बराबर बहाने करता रहा, कभी दिल्ली का मौसम ख़राब होने का बहाना, तो कभी ये बहाना कि सुल्तान के लिए एक नया महल तामीर हो जाए तो तब तशरीफ़ लाइएगा। थक हार कर ख्वारज़म शाह ने लाहौर में पनाह हासिल की। ये तो है कहानी का एक वर्जन। मुग़लों की तारीख़ लिखने वाले अबू अल फज़ल के मुताबिक अल्तमश ने ख्वारज़म शाह के कासिद को जहर देकर हलाक करवा दिया था। बदले में ख्वारज़म शाह को बहुत सारे हीरे जवाहरात देकर ईरान की तरफ रवाना कर दिया। कुछ रवायात के मुताबिक ख्वारज़म शाह ने जैसे ही सिंध क्रॉस किया, अल्तमश की फ़ौज ने इसको पीछे धकेल दिया। इस दौरान मंगोलों की 2 छोटी छोटी टुकड़ियां मुल्तान तक भी आईं, लेकिन उन्होंने दिल्ली की तरफ हमले की कोशिश नहीं की। चंगेज़ खान पीछे लौट गया और फिर उसने कभी भी हिंदुस्तान की तरफ देखने की कोशिश नहीं की। मंगोलों की हिस्ट्री पर लिखी जाने वाली किताब द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के मुताबिक चंगेज़ खान को दरिया सिंध के किनारे एक सींग वाला जानवर दिखाई दिया था। इस बात को बदशगून मानकर उसने हिंदुस्तान पर हमला नहीं किया। इस किस्म की और भी बहुत सारी लेजेंड्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा मुस्तनद रवायात हैं वो कुछ और हैं। एक तो चंगेज़ खान की उम्र 60 से ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए शायद वो हिंदुस्तान पर हमला आवर होने से कन्नी कतरा गए। दूसरे, इसके सिपाही सर्द मौसम के आदी थे और हिंदुस्तान का गर्म मौसम उन्हें रास नहीं आया। ये बात ज़्यादा सच मालूम होती है कि चंगेज़ खान के कुछ ट्रूप्स ने मुल्तान और सिंध के कुछ हिस्सों पर छापा मार कार्रवाइयाँ की, लेकिन वो जल्द यहाँ से वापस लौट गए। ये सब बातें एक तरफ, लेकिन चंगेज़ खान का हिंदुस्तान पर हमला ना करने की सबसे बड़ी और ऑथेंटिक वजह जो मानी जाती है वो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अल्तमश की सूझबूझ। हुआ कुछ यूँ साथियों कि अल्तमश ने चंगेज़ खान के दुश्मनों को अपने यहाँ पनाह नहीं दी, इसलिए वो मंगोलों से सीधी टक्कर लेने से बच गए। मंगोलों की दिल्ली सल्तनत से वैसे भी कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि चंगेज़ खान सिंध के किनारे से वापस लौट गए और फिर हिंदुस्तान लौटने की उन्हें मोहलत ही नहीं मिली।
اس کے بعد 1227 میں چنگیز خان کی موت ہو گئی۔ چنگیز خان کی موت کے بعد حالانکہ منگولوں نے ہندوستان پر کئی حملے کیے لیکن وہ ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ چنگیز خان کی بائیوگرافی کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس پر ہم انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔